بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے پاکستان اور ایران کے درمیان مشترکہ تجارتی کمیٹی کا 10واں اجلاس اسلام آباد میں ہوا ہے، جس میں پاکستان اور ایران نے دو طرفہ تجارت $10 ارب تک پہنچانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان اور ایرانی وزیر صنعت کان اور تجارت محمد عطابک نے اجلاس کی مشترکہ صدارت کی ہے۔ ایرانی وفد کے ہمراہ ایران چیمبر آف کامرس کا 16 رکنی کاروباری وفد بھی ہمراہ ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان اور ایران کے درمیان مشترکہ تجارتی کمیٹی کا 10واں اجلاس اسلام آباد میں ہوا ہے، جس میں پاکستان اور ایران نے دو طرفہ تجارت $10 ارب تک پہنچانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ اسلام آباد رانا جامین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی رانا جامین، بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں اس میٹنگ کی؟ جی بالکل، پاکستان اور ایران کے درمیان مشترکہ تجارتی کمیٹی کا 10واں اجلاس اسلام آباد میں ہوا ہے، جس میں پاکستان اور ایران نے دو طرفہ تجارت $10 ارب تک پہنچانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان اور ایرانی وزیر صنعت کان و تجارت محمد عطابک نے اجلاس کی مشترکہ صدارت کی۔ ایرانی وفد کے ہمراہ ایران چیمبر آف کامرس کا 16 رکنی کاروباری وفد بھی ہے۔ اجلاس میں پاک ایران آزاد تجارتی معاہدے پر پیش رفت اور دو طرفہ تجارت کے فروغ پر بات چیت ہوئی۔ تجارت، سرمایہ کاری، کسٹمز، بینکاری تعاون اور سرحدی تجارتی روابط کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران کے تجارتی وفد کے دورہ کے دوران نجی شعبہ کے روابط اور کاروباری تعاون کو بھی مزید وسعت دینے پر بھی گفتگو ہوئی۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور ایران کے تاریخی برادرانہ تعلقات کو مضبوط معاشی شراکت داری میں تبدیل کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر تجارت نے پاک ایران ٹھیک ہے، بہت شکریہ رانا جامین، آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی فورسز نے لکی مروت میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیوں کے دوران متعدد خارج کو جہنم واصل کر دیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق لکی مروت میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیوں کے دوران سیکیورٹی فورسز نے خارج کے متعدد ٹھکانے بھی تباہ کیے ہیں۔ ہلاک خارج دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دیگر سامان بھی برآمد ہوا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع نے مزید بتایا کہ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں فتنہ الخارج کے متعدد دہشت گردوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ واضح رہے کہ ان کارروائیوں میں اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ عوام کے جان اور مال کا تحفظ رہے اور مقامی آبادی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ خیال رہے کہ سیکیورٹی فورسز خیبر پختونخوا میں پائیدار امن کے قیام اور دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھے گی۔ عالمی منظرنامے سے اپڈیٹ شامل کریں کہ امریکی صدر ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں اور تہران کے لیے یہ ایک آخری موقع ہے۔ واشنگٹن میں ایک تقریب کے دوران صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ ایران کی درخواست پر بات چیت کر رہا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان معاملات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران سے کسی نہ کسی طریقے سے جلد براہ راست یا بالواسطہ بات چیت ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر واضح کیا کہ امریکہ ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ آبنہ ہرمز کل تک مکمل طور پر کھل جانی چاہیے، جس کے بعد ایران کے جوہری پروگرام پر بات چیت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ تیل کی کمپنیاں غیر معمولی منافع کما رہی ہیں، جبکہ ان کے بقول آبنہ ہرمز کی بحالی ایک پیچیدہ معاملہ نہیں اور اسے جلد حل کر لیا جائے گا۔ برطانیہ سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ وہ برطانوی وزیر اعظم اینڈم برنم کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے کہا ہے کہ امریکی بحری ناکہ بندی جاری رہی تو سخت جواب دیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے ایران کا امریکی جنگی جہازوں کے لیے سنگین خطرات پیدا کرنے کا انتباہ بھی جاری کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بحری ناکہ بندی برقرار رہی تو امریکی بحریہ محفوظ نہیں رہے گی۔ محسن رضائی نے کہا کہ ایران نے امریکہ کو بحری محاذ پر سخت نتائج کی وارننگ دے دی ہے۔ محسن رضائی نے امریکہ کو بحری ناکہ بندی ختم کرنے کی بھی تنبیہ دے دی۔ دوسری جانب امریکی فوج نے کہا ہے کہ ایران کی ناکہ بندی کے دوران 44 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ دیا گیا۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ 2 جہازوں کو ناکارہ بنایا گیا ہے، جبکہ 2 کے خلاف کارروائی کی گئی۔ امریکی فوج کی جانب سے جاری بیان کے مطابق یہ اقدامات ایران کے خلاف جاری بحری ناکہ بندی کے آپریشن کا حصہ ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ بحری کارروائیوں کے دوران متعدد تجارتی جہازوں کو متبادل راستہ اختیار کرنے کا بھی حکم دے دیا گیا۔
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA 27 और LA 28 के 54 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग जारी है। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक वोटिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। याद रहे कि 2 अगस्त को खराब मौसम के बायस पोलिंग मुलतवी की गई थी। मुस्लिम लीग नून मजमूई तौर पर 23 नशिस्तों पर कामयाब, जबकि पीपल्स पार्टी को 9 सीटों पर कामयाबी मिली। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात का तीसरा मरला पूंछ में 10 अगस्त को शेड्यूल है। नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन और शहदाए करबला का चहलम अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर सिक्योरिटी के गैर मामूली और फूल प्रूफ इंतजाम किए गए। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, हैदराबाद, फैसलाबाद, क्वेटा और पेशावर समेत मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में जुलूस बरामद हो रहे हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए मजमूई तौर पर बड़ी तादाद में पुलिस अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। कराची में चहलम हजरत इमाम हुसैन का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ, जो अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। जुलूस की गुजरगाह की तरफ आने वाले रास्ते कंटेनर्स रखकर बंद कर दिए गए। MA जिना रोड ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में चहलम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह अस्माए अशरा G6 में खत्म हो गया। हजरत इमाम हुसैन और शहदाए करबला के चहलम के सिलसिले में लाहौर में मरकजी शबी ताज़िया का जुलूस रिवायती अकीदत और एहतराम के साथ हवेली अलिफ शाह अंदरून दिल्ली गेट से बरामद हुआ, जो अपने मुकर्ररा रिवायती रास्तों पर गामजन है, जहाँ अज़ादार बड़ी तादाद में शरीक होकर हजरत इमाम हुसैन और शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। जुलूस से कबल मुनक़दा मजलिस से खिताब करते अल्लामा सबी हैदर शिराजी ने अहले बैत के फ़ज़ाइल और वाक़या करबला के मसाइब बयान किए और हजरत इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी और उनके पैगाम पर भी रोशनी डाली। जुलूस के रास्तों पर अज़ादारों की खिदमत के लिए पानी, शरबत और दूध की सबीलें कायम की गई हैं, जबकि लंगर के भी खुसूसी इंतजाम किए गए। अज़ादारों को फौरी तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए हैदरिया स्काउट्स और रेस्क्यू 112 की खुसूसी टीमें भी मुख्तलिफ मकामात पर तैनात हैं। कराची में चहला में इमाम हुसैन का जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर मुकर्रर रास्तों पर गामजन है। हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची पीरजादा नवीद अब्बास शाह, जो इस वक्त नुमाइश चुरंगी पर मौजूद हैं। जी नवीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चेले में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नुमाइश चुरंगी पर। जुलूस जो है नश्तर पार्क से इस वक्त बरामद हो चुका है। जुलूस अपने मुकामी रास्तों से होता हुआ सदर, जामा क्लाक और लाइट हाउस, हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह में इख्तिताम होगा। IG सिंध और एडिशनल IG की जानिब से सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम किए। 4353 लोग जो है सिक्योरिटी को इस वक्त सिक्योरिटी के मामूल पे जो है तैनात हैं, जिसमें 157 जो है वो लेडीज पुलिस एहलकार जो है ड्यूटी का सर अंजाम दे रहे हैं। हुसैन इब्ने अली को 1448 हिजरी हो चुकी है लोगों तक मैसेज पहुंचाते हुए, लब्बैक या हुसैन, सलाम या हुसैन। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहर कराची में चहला में शहदाए करबला का जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन है। अज़ादारों की बड़ी तादाद जुलूस के हमरा मौजूद हैं। ज़िले इंतजामिया और हुकूमत सिंध की जानिब से सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा सैयदा शाइस्ता जैदी से, जो इस वक्त जुलूस के साथ मौजूद हैं। जी शाइस्ता, बताइएगा। जी बिल्कुल, नवासे रसूल शहदाए करबला और 72 शहदा के चहलम के लिए लाखों की तादाद में इस वक्त नुमाइश चुरंगी पर अज़ादारान हुसैन मौजूद हैं, जो पुरसादारी कर रहे हैं, मातमदारी कर रहे हैं। जबकि सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए। 5000 के करीब पुलिस एहलकार, जबकि हजारों की तादाद में रेंजर्स और दीगर कानून ऑफिस करने वाले इदारों के एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो जुलूस की निगरानी कर रहे हैं। जुलूस में लाखों की तादाद में खवातीन, मर्द और बच्चों की तादाद में यहाँ पे शामिल जो पुरसादारी कर रहे हैं। अगर बात की जाए जुलूस की, तो जुलूस की क़यादत जो है वो स्काउट्स कर रहे हैं, जो जुलूस को अपने हिसार में लेकर चल रहे हैं। इस वक्त नुमाइश चुरंगी से जुलूस बरामद हो चुके हैं। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। इस वक्त जो है जुलूस अपनी मनाजिल की जानिब इंतहाई सिक्योरिटी हिसार में जो है रमा दमा है।
दूसरी जानिब रावलपिंडी में शोहदाए करबला के चहलम के मौके पर मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन तीली मोहल्ला से बरामद हुआ, जो बोहड़ बाजार चौक, ट्रंक बाजार, फवारा चौक, राजा बाजार, जामे मस्जिद रोड से होता हुआ कदीमी इमाम बारगाह में जाकर रात को इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नुमान चौधरी से, जो इस वक्त जुलूस के साथ मौजूद हैं। जी नुमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शोहदाए करबला चेलम के हवाले से जो है मरकजी जुलूस रावलपिंडी से बरामद होना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी कमेटी चौक का मुकाम पर। मेरे अकब में देखा जा सकता है कि मातमी दस्ता जो है कसीर तादाद में नौआ ख्वानी और जंजीर जरनी करते हुए अपनी मंजिल की जानिब जो है रवाद हुआ है। रावलपिंडी में ज़िले इंतजामिया और रावलपिंडी पुलिस की जानिब से तमाम तर इंतजाम की निगरानी जो है वो खुद फील्ड में रह करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। सिक्योरिटी की अगर बात की जाए, रावलपिंडी पुलिस की जानिब से 3000 से ज़ायद जो है यहाँ पर पुलिस एहलकार जो है फ्राई सर अंजाम देते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ 200 से ज्यादा जो है ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। इसके साथ साथ रावलपिंडी में रेंजर्स के जो है भारी दस्ते वो भी हमें काफी मुकामात पर जो है दिखाई दे रहे हैं। सिविल डिफेंस का अमला भी यहाँ पर मौजूद है। रेस्क्यू 112 के भी यहाँ पर जो है वो भी यहाँ पर तमाम तर इंतजाम की निगरानी को देख रहे हैं। इसके साथ साथ सीपीओ रावलपिंडी से हसन मुश्ताक सुखेरा जो है वो फील्ड में तमाम तर इंतजाम की निगरानी जो है सेफ सिटी कैमरे और तमाम तर इंतजाम की निगरानी वो फील्ड में खुद रहकर तमाम तर इंतजाम की निगरानी वो खुद कर रहे हैं। यहाँ पर जो रावलपिंडी पुलिस की जानिब से जुलूस के तमाम लोगों के लिए जो है वॉक थ्रो गेट्स लगाए गए हैं। छतों पर से स्नाइपर्स जो है वो तैनात किए गए हैं। तमाम शुरका को जो है मुकम्मल बॉडी सर्च करके जुलूस में दाखिल होने की इजाजत दी जा रही है। जुलूस जो है वो अपने रवायती रास्तों से गुजरता हुआ रात गए जाकर कदीमी इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आरपीओ रावलपिंडी बाबर सरफराज का कमिश्नर सलमान गनी के हमरा चहलम शोहदाए करबला के मरकजी जुलूस का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। सीपीओ रावलपिंडी हसन मुश्ताक सुखेरा ने आरपीओ को जुलूस के सिक्योरिटी प्लान और इंतजाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी है। आरपीओ बाबर सरफराज अलप्पा ने कहा है कि जुलूस के रास्ते में आने वाली तमाम गलियां मुकम्मल सील रखी जाएंगी। गैर मुतल्लिक़ अफराद को दाखिले की इजाज़त न दी जाए। जुलूस के शुरका को सिर्फ मुख्तस दाखिली रास्तों से मुकम्मल चेकिंग के बाद दाखिले की इजाज़त दी जाए। सिक्योरिटी पर तैनात तमाम अफसरान और एहलकारों को ड्यूटी की हसासियत से मुतालिक मुकम्मल ब्रीफ किया जाए। सेफ सिटी CCTV कैमरों और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए जुलूस की मुसलसल मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। अमन अमान के क़याम और शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ पंजाब पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। हज़रत दाता गंज बख्श के 983वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तक़रीबात आज अपने इख्तितामी मरले में दाखिल हो गई हैं। मुल्क भर से लाखों अक़ीदतमंद दाता दरबार पर हाज़िरी दे रहे हैं और इबादत और दुआओं में भी शरीक हैं। उर्स के आखिरी रोज़ दरबार पर खुसूसी दुआ, कुरान ख़ानी, महफ़िल नात, ज़िक्र अज़कार और दीगर रूहानी तक़रीबात का सिलसिला जारी है। ज़ायरीन की बड़ी तादाद की आमद के पेश नज़र दरबार इंतज़ामिया ने लंगर, दूध की सबील और ठंडे पानी के खुसूसी इंतज़ाम किए हैं। ज़ायरीन की सहूलत के लिए मेडिकल कैंप्स, रेस्क्यू सर्विसेज और रहनुमाई मराकज़ भी फ़ाल हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से फौरी तौर पर निपटा जा सके। सिक्योरिटी के पेश नज़र पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारों के हज़ारों एहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि दरबार और अतराफ के इलाकों में CCTV कैमरों और वॉक थ्रू गेट्स के जरिए मुसलसल निगरानी की जा रही है। कमिश्नर लाहौर नुमान यूसुफ का करबला गामी शाह चौक, दाता दरबार चौक सिक्योरिटी बफर जोन का दौरा, ज़ेर तामीर एरियाज में हिफाज़ती इक़दामात, सफाई और मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया है। कमिश्नर लाहौर ने DC ऑफिस में कायम मरकजी मॉनिटरिंग और कंट्रोल सेंटर का भी दौरा किया है। DC लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने मॉनिटरिंग और कंट्रोल मैकेनिज्म पर ब्रीफिंग दी है। कमिश्नर लाहौर नुमान यूसुफ ने कहा कि सेफ सिटी के साथ साथ नागुज़ीर मकामात पर सैकड़ों कैमरे नस्ब किए गए हैं। करबला गामेशा रास्ते को मजीद महफूज बनाने के लिए जर्सी बैरियर्स बढ़ाने की भी हिदायत करते कमिश्नर लाहौर ने मजीद कहा कि वासा और ज़िले इंतजामिया की निकासी आब टीमों और मशीनरी को अहम पॉइंट्स पर मुतहर्रिक रखा गया है। चेहलम जुलूस सरकार ज़ायरीन उर्स दाता दरबार को रास्तों की रहनुमाई के लिए गाइड रज़ाकार भी मुकर्रर किए गए हैं।
ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز کا ڈی سی آفس میں قائم کنٹرول روم کا دورہ عرس داتا دربار اور چہلم امام حسین کے انتظامات کا جائزہ لیا ہے۔ ترجمان کے مطابق عرس اور چہلم کے لیے سیکیورٹی پلان مکمل، عرس داتا دربار کے لیے 15 ٹربل پوائنٹس کی نشاندہی تمام کلیئر کر دیے گئے۔ عرس پر 150 سول ڈیفنس رضاکار، 4278 پولیس اہلکار بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ چہلم کے لیے 194 سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے۔ گورنمنٹ سینٹرل ماڈل اسکول میں 25 بیڈز پر مشتمل عارضی ہسپتال بھی قائم کیے گئے۔ ڈی سی لاہور نے کہا ہے کہ عرس داتا دربار اور چہلم کے تمام انتظامات کو کنٹرول روم سے مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ زائرین اور عرصہداران کے لیے دودھ کی سبیل، پارکنگ اور طبی سہولیات یقینی بنائی گئی ہیں۔ لاہور میں حضرت داتا گنج بخش کے عرس اور چہلم کے موقع پر سیکیورٹی اور انتظامی اقدامات کے پیش نظر میٹرو بس سروس آج مکمل طور پر معطل رہے گی۔ حکام کے مطابق میٹرو بس سروس کا پورا روٹ اور تمام اسٹیشنز عارضی طور پر بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ سروس آج پورا دن بند رہے گی۔ اورنج لائن ٹرین سروس معمول کے مطابق بحال آپریشن جاری ہے۔ اسپیڈو بس کے تمام روٹس معمول کے مطابق فعال، مسافروں کے لیے سروس دستیاب ہے۔ پاکستان ہائی کمیشن لندن نے اعلان کیا ہے کہ وزیر اعظم کے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو بہتر سہولیات کی فراہمی اور قونصلر خدمات کے دائرہ کار کو وسعت دینے کے ویژن کے تحت پنجاب میں جائیداد کی براہ راست ڈیجیٹل منتقلی کی سہولت اب ہائی کمیشن میں بھی دستیاب ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری اپنے بیان میں پاکستان ہائی کمیشن لندن نے کہا ہے کہ اس جدید نظام کے ذریعے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو جائیداد کی منتقلی کے لیے پاور آف اٹارنی، کسی تیسرے فریق یا ایجنٹ کی خدمات حاصل کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان ہائی کمیشن لندن نے اعلان کیا ہے کہ وزیر اعظم کے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو بہتر سہولیات کی فراہمی اور قونصلر خدمات کے دائرہ کار کو وسعت دینے کے ویژن کے تحت پنجاب میں جائیداد کی براہ راست ڈیجیٹل منتقلی کی سہولت اب ہائی کمیشن میں بھی دستیاب ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف رپورٹر برطانیہ شیخ اعجاز افضل۔ جی اعجاز افضل، بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ ایک بہت پاکستان ہائی کمیشن لندن نے یہ جو اس کے اوپر اعلان کیا ہے گزشتہ روز، اور بلکہ یہ ایک پروسیس بھی کمپلیٹ کیا ہوا ہے کہ جو وزیر اعظم کے جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں ان کو بہتر سہولیات کی فراہمی اور قونصلر خدمات کے یہ دائرہ کار کو وسعت دینے کا جو ویژن تھا پنجاب کا، اس کے تحت جائیداد کی جو براہ راست ڈیجیٹل منتقلی کی سہولت اب لندن ہائی کمیشن میں بھی یہ دستیاب ہو چکی ہے۔ گو کہ اس سماجی رابطے کی جو پلیٹ فارم ہے اس پہ ایکس پہ بھی انہوں نے ہائی کمیشن لندن نے کہا ہے، اب کیونکہ نئے بھی ہائی کمیشنر آ گئی ہیں، ٹیپو سلطان جن کا نام ہے، تو انہوں نے بھی اس چیز کو بڑا ہائی لائٹ کیا، کیونکہ بہت پریشر تھا اصل میں، اوورسیز پاکستانیوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یہاں سے لوگ جاتے تھے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ پاکستان میں جائیں جی پہلے تو آپ جہاز کی ٹکٹ خرچ کریں، اس کے بعد پھر جو پروسیس ہے سارا وہ پروسیس کرنے کے بعد آپ پٹوار خانے جائیں اور تحصیلداروں کو جائیں، ایک لمبا پروسیس تھا، خرچہ ہوتا تھا۔ لیکن اب وہ سارا کا سارا جو سسٹم ہے، جدید وہ ایک نظام ہے جس کے تحت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو جائیداد کے منتقلی کے لیے اب پاور آف اٹارنی اور کسی جو ہوتا ہے تیسرا فریق ہو یا ایجنٹ ہو، اس کی خدمات حاصل کرنے کی ضرورت بالکل نہیں رہے گی۔ اور یہ اس کا جو پروسیس ہے یہ ڈیجیٹل نظام کے ذریعے انجام دیا جائے گا۔ اور آپ کو ایک اور ایڈ کرتا چلوں، لاہور کے اندر اوورسیز پاکستانی کمیشن پنجاب ہے، اس کے تحت ایک فیسیلیٹیشن سینٹر بھی قائم کر دیا گیا ہے، اور وہ بھی بڑا پروسیس جا رہا ہے۔ اور میں نے جب یہ ہوا ہے، یہ کل یہ پروسیس کمپلیٹ ہوا ہے، جو کہ فضل صاحب ہیں، ان کی فیملی ہے اور ان کی اہل خانہ کی جائیداد کی ڈیجیٹل منتقلی کا عمل تھا، یہ بڑی کامیابی سے مکمل کر لیا گیا ہے۔ تو میں نے وہ بیرسٹر امجد ملک صاحب جو کہ صوبائی وزیر ہیں، وہ بھی یہاں پر موجود ہوتے ہیں، روسٹل کے اندر بھی، تو صوبائی وزیر بھی ہیں اور اوورسیز پاکستانی کمیشن پنجاب کے ہیں، بہت خدمات ہیں ان کی، اور وہ بھی اس پروسیس کے لیے بہت دن رات وہ کوشاں تھے اس کے اندر، اور ہائی کمشنر بھی آفس سے، لیکن یہ ویژن تھا اوبیسلی محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا، تو یہ بڑی کامیابی سے مکمل ہو گیا۔ اب اس کا یہ کہ جو گزشتہ روز ہوا ہے وہ پروسیس ہو چکا ہے اسے، تو اب سے اسے ایک تو ایک شفاف ہے، محفوظ ہے، اور تیز رفتار بھی اور کم خرچ بھی ہے۔ تو بہرحال ہائی کمشنر جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سہولت سے اوورسیز پاکستانیوں کو جائیداد کے منتقلی کے لیے پاکستان کا سفر بھی نہیں کرنا پڑے گا، اور جس سے ان کا وقت بھی کم بچت ہوگی، اخراجات کے بھی، اور نمایاں بچت ہوگی۔
تو اس لیے یہ کہ بہت بڑا اقدام ہے اور اوورسیز پاکستانیوں کے اندر ایک آپ کہہ لیں کہ خوشی کی لہر دوڑ گئی اور سب نے جی مبارکباد ٹھیک ہے، بہت شکریہ شیخ اعجاز افضل، آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس بیورو کا دورہ اہم اجلاس کی صدارت کی ہے۔ یوم پولیس سے شہداء پر تمام پولیس شہداء کو ہدیہ عقیدت پیش کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ ملک میں امن کے قیام اور جرائم کے خاتمے کے لیے پولیس شہداء کی عظیم قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پولیس شہداء ہمارے سروں کے تاج ہیں، تا قیامت بھی پولیس شہداء کا احسان نہیں اتار سکتے۔ ہم سب پولیس شہداء کے خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اجلاس میں ملک بھر کے لیے یکساں پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے نظام کی اصولی منظوری بھی دی گئی ہے۔ وزیر داخلہ نے نیشنل پولیس بیورو کی امانت کی تزئین و آرائش کا معائنہ کیا۔ ڈی جی نیشنل پولیس بیورو نے وزیر داخلہ کو تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے خوشاب کے ارکان صوبائی اسمبلی آصف ملک اور ظفر عباس خان نے ملاقات کی ہے، جس میں ملکی سیاسی صورتحال، ترقیاتی منصوبوں اور حلقے کو درپیش عوامی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے خوشاب کے ارکان صوبائی اسمبلی آصف ملک اور ظفر عباس خان نے ملاقات کی ہے، جس میں ملکی سیاسی صورتحال، ترقیاتی منصوبوں اور حلقے کو درپیش عوامی مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ملاقات کے دوران ارکان اسمبلی نے وزیر اعلیٰ کو خوشاب میں عوام کو درپیش مسائل سے بھی آگاہ کیا ہے، جس پر مریم نواز نے ان مسائل کے فوری اور مؤثر حل کی یقین دہانی کرائی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے خوشاب کے ارکان صوبائی اسمبلی آصف ملک اور ظفر عباس خان نے ملاقات کی ہے، جس میں ملکی سیاسی صورتحال، ترقیاتی منصوبوں اور حلقے کو درپیش عوامی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے خوشاب کے ارکان صوبائی اسمبلی آصف ملک اور ظفر عباس خان نے ملاقات کی ہے، جس میں ملکی سیاسی صورتحال، ترقیاتی منصوبوں اور حلقے کو درپیش عوامی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ملاقات کے دوران ارکان اسمبلی نے وزیر اعلیٰ کو خوشاب میں عوام کو درپیش مسائل سے بھی آگاہ کیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے خوشاب کے ارکان صوبائی اسمبلی آصف ملک اور ظفر عباس خان نے ملاقات کی ہے، جس میں ملکی سیاسی صورتحال، ترقیاتی منصوبوں اور حلقے کو درپیش عوامی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے خوشاب کے ارکان صوبائی اسمبلی آصف ملک اور ظفر عباس خان کی ملاقات ہوئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے خوشاب کے ارکان صوبائی اسمبلی آصف ملک اور ظفر عباس خان نے ملاقات کی ہے، جس میں ملکی سیاسی صورتحال، ترقیاتی منصوبوں اور حلقے کو درپیش عوامی مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف لاہور سہیل عباس بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی سہیل عباس، بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں اس ملاقات کی؟ وزیر اعلیٰ پنجاب سے خوشاب کے ارکان اسمبلی جو ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں سیاسی امور اور حلقے کے مسائل اور پروجیکٹ پر جو ہونے والی پیش رفت ہے اس پر بات چیت ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو خوشاب سے آئے ارکان اسمبلی نے خوشاب کے اندر جو حلقے کے مسائل تھے خوشاب کے حوالے سے درپیش مسائل کے حوالے سے آگاہ کیا، جس پر جتنے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں مریم نواز انہوں نے مسائل کو فوری طور پر حل کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے کہا ہے کہ ہنگامی بنیادوں پر تمام تر جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو ارکان اسمبلی کی جانب سے آزاد کشمیر میں جو مسلم لیگ نون کی کامیابی ہے اس پر خراج تحسین بھی پیش کیا اور مبارکباد پیش کی، جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ عوامی مسائل کے لیے جو ہے وہ پیش ہے اور اس پر مزید بھی اقدامات کیے جائیں گے، جبکہ ارکان اسمبلی کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں جو حلقے کے مسائل ہیں ارکان اسمبلی کے ان کو ٹھیک ہے، بہت شکریہ سہیل عباس، آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے۔
वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत पर तंज करते हुए कहा है कि कराची की तरक्की और ट्रांसपोर्ट की मशहूरी तो अब ड्रामों में तफरीह के लिए इस्तेमाल हो रही है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर निजी टीवी के ड्रामा का एक सीन शेयर करते हुए अस्मा बुखारी का कहना था कि भाई मानना पड़ेगा, कराची की तरक्की और ट्रांसपोर्ट की मशहूरी तो अब ड्रामों में तफरीह के लिए इस्तेमाल हो रही है। इससे कबल उन्होंने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी के बयान पर तंजिया रद्द-ए-अमल का इजहार किया था और कहा था कि उफ, हम डर गए, अब क्या होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने बिलावल भुट्टो के बयान पर मुस्कुराने वाले स्टिकर्स भी शेयर किए थे। लाहौर में एएसआई की ज़हनी माजूर लड़की से मुबैना ज़्यादती के मामले पर एसएचओ गाजियाबाद समेत थाने के पूरे अमले को मुअत्तल कर दिया गया है। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान ने रात गए थाने का दौरा करते हुए कार्रवाई में ताख़ीर और अफसरान को ला इल्म रखने पर एसएचओ समेत थाने का पूरा अमला मुअत्तल कर दिया है। एसएचओ गाजियाबाद शहरियार को मुअत्तल करके अलीज़ेब दस्तगीर को नया एसएचओ तैनात कर दिया गया। डीआईजी ऑपरेशंस ने सब इंस्पेक्टर्स, 8 एएसआई और 5 हेड कांस्टेबल समेत 78 एहलकारों को भी मुअत्तल कर दिया था। खेल के मैदान से अपडेट शामिल करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कौमी क्रिकेट टीम के तमाम फॉर्मेट्स के खिलाड़ियों को तनख्वाह, मैच फीस, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स, अलाउंसेस, पीसीबी बजट और दीगर माली फवाइद की मालूमात फराहम करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया है। चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज जोगर ने पीसीबी की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी करते हुए इंफॉर्मेशन कमीशन का 9 जुलाई का फैसला आइंदा समात तक मुअत्तल कर दिया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं स्पोर्ट्स रिपोर्टर मोहम्मद वलीद खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी वलीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कौमी क्रिकेट टीम के तमाम फॉर्मेट्स के खिलाड़ियों की तनख्वाह, मैच फीस, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और अलाउंसेस, पीसीबी बजट और दीगर माली फवाइद के मुतालिक मामूलात फराहम करने के मुतालिक जो है वो हुक्म मुअत्तल कर दिया है। चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज जोगर ने पीसीबी की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी करते हुए इंफॉर्मेशन कमीशन को 9 जुलाई का फैसला आइंदा समात तक मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन और शहरी काशिफ शहजाद ईमान को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलबी के लिए जनाब तलब कर लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वलीद, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। बहादुरी की दास्तानें रकम करने वाले शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में आज यौम शोहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। आज बहादुर पुलिस अफसरान और एहलकारों की जुर्रत और बहादुरी को याद करने का दिन है। 4 अगस्त यौम शोहदाए पुलिस हर साल इस अज़्म की तरदीद के साथ मनाया जाता है कि वतन की खातिर जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर पुलिस अफसरान और एहलकारों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में गवर्नेंस लेकिन निज़ाम क्या के उन्वान से अहम इंटरैक्टिव सेशन का इनकाद। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान, साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, असद उमर, लियाकत बलोच समेत दीगर ने शिरकत की है। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी, साबिक वफाकी सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद, खुर्शीद कसूरी भी मुकालमे का हिस्सा हैं। जस्टिस रिटायर्ड अनवारुल हक पन्नू और साबिक अटॉर्नी जनरल अहमद हफीज़, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद गवर्नेंस के कानूनी और आइनी पहलुओं पर इजहार ख्याल किया है। सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शाहमी, सुहेल वड़ाइच, सलमान गनी, गरीदा फारूकी, सलमान आबिद और ईसार राना भी सेशन में शरीक हुए हैं। मुकालमे में पाकिस्तान के निज़ाम हुक्मरानी, रियासी इदारों के किरदार और मुस्तक़बिल के इस्लाहाती इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया गया। महकमा फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन एक्शन प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 88,000 से ज़ायद इंस्पेक्शन, 55,66,000 रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए। सेक्रेटरी फूड सेफ्टी डॉक्टर किरण खुर्शीद ने कहा है कि मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़। एक हफ्ते के लिए दौरान 433 अफराद गिरफ्तार, 55,48,000 रुपए से ज़ायद के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। गुलाम फरोशी पर ज़ीरो टॉलरेंस पर अमल दरामद करते 27 जुलाई से 2 अगस्त तक 3,87,000 से ज़ायद इंस्पेक्शंस की गई हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।